محمد رويا بالنور زينته محمد أحيانا القرآن من الكتاب محمد حكيم بالعالم المشرف محمد ملك الإنعام والإكرام محمد خير خلق الله بالقرآن محمد خير خلق الله كلهم محمد سره حق نبيكم به محمد ملكنا حقا على عالمه محمد سره كل أنفسنا محمد سره على القرآن محمد الدنيا وبركتها محمد كاشف الظلمات والظلام محمد سيد الطغاة مناكبه محمد ظلم الرحمن بالنعم محمد الصمد الذي وحيرته محمد الطاهر من سائر التهم محمد الطاهر من ضيف قديم محمد يعوق والله لم يضم محمد قامت الدنيا بفتنته محمد بالآيات والحكم محمد يوم الناس كبيرنا محمد نور هادي من الظلم محمد كريم لله ذو إيمان محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaykum ya anbiya Allah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها ولم نعلم نشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم على كل حال اللهم يا معقل الأحوال حولها لنا إلى أحسنها اللهم يا معقل الأحوال حولها لنا إلى أحسنها اللهم يا معقل الأحوال حولها لنا إلى أحسنها ونجنا من عمل أهل الضلال وفيه الجهال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى ذلك الصراط مع النبي اجمعين
اللهم اجعل ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم اتي وسيله الفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعث مقام محمود الذي واتى انك لا تخلف الميعاد. اللهم اشهد وقدر بسنته وامتنا على سنته واستعملنا لطاعته وولدنا عوضه واسقنا من يد الشريف شربة هنيئة مريئة لا نتوفى ابدا يا رب العالمين. ثم بصحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ثم بصحائف العادل المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفضل الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبصحب الزهراء المذكور سيداتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. ثم بصحائف ولديها الشهيدين أبي محمد بن عبد الحسين وعبد شيبان قائد الناس أبي عمرة الأبدال وفد العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرة أمة المؤمنين وجميع صحابته والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة أئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحابة شهادة القدرة الشريفة سيد شرف الدين محمد البوصيري. ثم بصحابة أولياء الله تعالى جميعا من أسباب وأنجاب وأبدال وأبدال ورجال الغيب مشارك الأجيال مغرب أينما كان وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا بنفعاتهم وعين علينا وعلى المسلمين من بركاتهم من بركات قلوبهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. ثم بصحابنا وصحاب الحاضرين والسامعين والدين والديهم وأمواتنا وأموات وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما وعن بابك مسؤولا. فباللهم بفضلك إحسانا للمحسنين والمحسنين لعالمين وعابدين ومسلمين وبنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الكلام من الدنيا إلى النهاية جعلنا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومثنى عليها ولا مفتونين ولا فاتن ولا قانت ولا مبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu yang Allah berikan kepada kita hingga di pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya kita, Allah berkahi waktunya kita, Allah berkahi ilmu, dan Allah berkahi segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan bangsa. Jadi yang dimuliakan Allah, tadi telah kita sama-sama membaca dan mendengar pasal tentang masalah niat. Faslun an-niyatu salatun darajat. Pasal menjelaskan tentang niat ada 3 derajat. Al-makna an-niyata bihasbi aqsami shalah, sesungguhnya niat daripada pembagiannya itu dalam pembagian salat. Fardu wa naflu al-muqayyad bil waqti aw sababi wa naflu mutlaq. Jadi ada salat fardu, kemudian salat sunnah yang terikat dengan waktu atau sebab, dan salat sunnah mutlak. Itu pembagian niat berkenaan dengan urusan salat. Salat maratib, dan ini 3 susunan. Zakara ala sajid dalil, dan disebutkan dan urutannya. Jadi urutan tentang fardu, salat fardu, kemudian salat sunnah. Itu salat sunnah yang ada waktu atau ada sebab. Bagaimana sudah kita pelajari tentang masalah niat ini. Niat ini adalah tempatnya di hati. Jadi melapaskan itu sunnah. Itu ingat dasarnya tentang masalah niat itu adalah bukan berkenaan dengan lapasnya, tapi berkenaan dengan di hati makna daripada niat. Jadi baik itu sholat fardu, sholat sunnah yang ada waktu dan ada sebab, dan sholat sunnah mutlak. Nah, zaman sekarang ini harus tahu dasar-dasar ini, karena zaman sekarang macam-macam kalian. Postingan macam-macam, ada sholat, mengerjakan sholat ini pada rakaat dapat ini, mengerjakan ini macam-macam. Nah, ini tidak lepas daripada 3 hal. Jadi ada sholat-sholat yang kadang-kadang mengerjakan sholat ini di waktu ini pada rakaat dapat ini. Seluruhnya itu adalah kembali kepada sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak kalau yang tidak ada waktu dan sebab. Sholat sunnah mutlak derajatnya kan di antara sholat-sholat ini, sholat sunnah mutlak paling bawah. Jadi ketika misalnya ada faedah ini, kadang-kadang orang itu mengerjakan sholat sunnah mutlak ini, meninggalkan sholat duha, meninggalkan sholat witir. Ini sholat itu ada urutannya, baik itu sholat wajib, kemudian sholat sunnah yang dinamakan muakkadah, sholat sunnah yang dikuatkan. Itulah sholat dua mulia, yaitu afdal.
Kadang-kadang kita ini mendengar faedahnya, ini yang besar, tinggalkan sholat yang afdal ini jangan. Jadi kalau kita nak mengerjakan fadhil amal tidak apa-apa. Kalau sana tidak menyalahi dasar-dasar sholat sunnah mutlak. Faedahnya benar tak? Wallah alam, kalau masalah dalil-dalilnya itu kadang-kadang dalilnya ada yang sampai dalil sangat lemah. Jadi ada yang dalil itu yang lemah. Untuk ngamalkan kalau tidak keluar daripada kewajiban sholat sunnah mutlak boleh baik. Juga tidak boleh bukan larangan. Tentang faedahnya tidak lebih afdal daripada sholat-sholat yang ada urutannya diamalkan. Sholat witir, sholat keluarga, sholat duha. Ini jadi jangan nanti kita ketika pada saat dengar, ini faedahnya luar biasa, menjaga badan. Maksud memang di dalam sholat-sholat itu ada termasuk sholat sunnah mutlak itu macam-macam. Lagi di kitab-kitab ulama terdahulu, walaupun dia berdasarkan dalilnya mungkin lemah, tapi kita boleh mengamal. Tapi termasuk sunnah mutlak. Jadi faedah-faedahnya itu boleh kita percaya, boleh tidak. Ya rahmat Allah sangat luas. Apapun kita melakukan sholat-sholat tersebut. Oke, berdasarkan itu sholat, bukan sholat sunnah mutlak. Nah, jadi sholat ini berdasarkan niatnya ada 3 derajat tentang masalah niat. Nah, itu pertama sholat wajib. In kanatil sholatu fardhon wajaba qadru fihi wa ta'yin wal fardiyah. Kalau seandainya sholat itu sholat wajib, maka wajib dia menjadi ghusl fi'li. Kayak di matan itu ghusl fi'li itu adalah usolli. Wa ta'yin itu adalah menentukan sholatnya, sholat apa. Itu ta'yin. Oke, sini sebutkan dalam caranya makna anas sholat ta'yin kan itu fardhon. Kalau sholat itu sholat fardu. Walau nadron, walaupun sholat yang nazar, itu sholat fardu, sholat wajib, walaupun nazar. Au kifayatan, ataupun sholat fardu kifayah. Au qadha faitatin, atau sholat qadha yang telah ditinggalkan. Au mu'adatan, atau sholat mu'adah, ulangi sholat lagi. Beda sholat qadha dengan sholat mu'adah ini. Kalau sholat qadha itu orang ada utang sholat. Nah, bagi sholat qadha ini otomatis. Jadi kalau misalnya ada uang sholat mu'adah itu ngulangi sholat. Tadi kita misalnya ada sholat subuh dewean, kemudian ada yang berjamaah melok lagi sholat subuh. Nah, itu namanya sholat mu'adah, ngulangi lagi. Sholat mu'adah ini syaratnya harus berjamaah. Jadi untuk mendapatkan pahala berjamaah atau mungkin pahala yang lebih afdal berjamaahnya banyak. Syaratnya harus berjamaah sholat mu'adah. Jadi kalau misalnya kita sudah sholat, kemudian sholat lagi itu mu'adah. Sekarang kalau ada orang sudah sholat berjamaah, kemudian dia sholat lagi berjamaah. Yang kedua. Nah yang kedua ini sholat apa? Tergantung. Kalau seandainya dia ada utang, otomatis sholat itu jadi qadha. Kalau dia ada utang, wudhu meninggalkan sholat maghrib, dia sholat lagi berjamaah, itu dia otomatis. Kalau dia tidak ganti utang, itulah namakan sholat mu'adah, mengulangi lagi sholat. Sudah itu utang. Mu'adah. Nah, kalau mu'adah ini hukumnya sunnah. Dapat pahala itu sunnah. Nah, tapi dalam niat tetap dia dianggap wajib. Dalam niat dianggap wajib. Ya, makanya harus ghusl fi'li wa ta'yin wal fardiyah ini harus ada. Karena mungkin dia gambarnya tetap sholat wajib walaupun bagi dia itu sunnah. Sholat mu'adah. Jadi itu bedanya. Sholat mu'adah. Jadi kalau sholat qadha dewean boleh, wajib dengan sholat qadha ini. Memang wajib menaik. Ini namanya qadha apa itu? Itu sholat qadha. Itu beda, jadi sholat qadha dengan sholat mu'adah. Gantung wong itu ada utang atau tidak. Kalau ada utang, otomatis sholat itu jadi sholat qadha. Makanya kalau misalnya kita sudah sholat, wong minta gawangi sholat lagi dah, walaupun itu sudah sholat. Nah, sholat kita niatnya tetap fardu. Pahalanya kalau kita dulu pernah meninggalkan sholat, jadi qadha langsung otomatis walaupun kita tidak niatkan qadhaan. Jadi langsung dia qadha. Jadi qadhaan itu tidak harus diniatkan. Tapi niatnya kaidahnya dan niat itu harus ghusl fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Maka tidak disebut qadhaan atau adaan karena otomatis.
Godoan atau adaan itu secara otomatis. Namun sholat ya godoan kalau dia ada utang. Kalau tidak ganti ya utang, ya mau ada, ngulangi. Kemuadah itu sholat muadah juga harus sholat berjamaah. Jadi dapat memang secara hukumnya dapat sholat berjamaah. Jadi dia tidak ganti sholat ditinggalkan. Maka sholat muadah ini syarat juga bukan sholat jenazah. Mungkin sering kadang-kadang itu sholat jenazah sudah sholat. Karena memang tidak disunahkan mengulangi sholat jenazah itu sudah sholat. Nah sholat lagi jenazah tidak disunahkan. Jadi tidak disunahkan mengulangi. Lain kalau kita di sholat maghrib, kita sudah sholat lagi, tidak apa-apa itu namun ada. Cuma sekali sholat muadah, tidak sholat lagi. Nah, beda dengan kita godok sholat. Kan di zaman sekarang kalau pembahasan macam banyak, yang meninggalkan sholat, tidak apa-apa ngewangi banyak-banyak sholat, secara otomatis adalah menutupi atau membayar sholat kita yang dahulu. Itu sholat godok dan sholat muadah. Maka di sini teman wa'atabun sholat muadah. Wajib ghuslu fi'liha wa ta'yiniha ka subhi aw zuhur. Seperti subuh atau zuhur, masalah misalnya. Jadi harus ghuslu fi'li, wajib ghuslu fi'li. Wa niyatu fardiyatiha, dan niat fardunya. Wala min sobi, walaupun budak kecil tidak ada wajib. Tapi ketika dia sholat maghrib, tidak wajib bagi dia, kata Ibn Hajar, wajib juga harus dia nyebutkan fardiyah, walaupun dia tidak wajib. Khalafahu Ramli bihi, tapi Imam Ramli nyatakan tidak wajib fardiyah untuk budak kecil, karena budak kecil belum wajib dia sholat pada saat. Wa tafi niyatil maktubah wal manzura fin nazri anil fardiyah. Jadi cukup kalau niat baik itu wajib sholat wajib atau sholat yang nazar, di dalam sholat nazar cukup menyatakan fardiyah. Jadi fardiyah kalau misalnya usolli fardhu subhi atau usolli subha fardhon, boleh dia sebutkan fardiyahnya. Jadi fardu didulukan atau fardu subhi atau fardu subuh atau sholat subuh fardhon. Wahadi ya darajatul ula min darajatnya, dan ini derajat yang pertama daripada derajat niat. Jadi itu berkenaan dengan niat. Pembahasannya seperti tadi bahwa ini dibahas kaidah yang pertama, niat itu tempatnya di hati, bukan pembahasan tentang lafaznya. Jadi kewajiban itu wajib itu pada saat yang di hatinya itu. Bukan lapas ini ya kita bahasin lapasnya usolli fardunya tayin sholat subuh, usolli fardu subhi itu wajib, usolli dunia fardhon fardiyah, dan tayinnya adalah sholat itu wajib. Jadi wajib di sini adalah di hati kita, di hati, bukan lapas tidak ada wajib. Kalau kita lapas itu tiga hal ini harus dihadirkan. Jika kalau misalnya sholat berjamaah itu tambahi bagaimana makmum atau imam yang wajib sholat yang ada kewajiban. Aslinya niat jadi imam itu tidak wajib kecuali sholat Jumat. Maka sholat muadah termasuk yang sudah dibahas tentang imam bagi ada sholat berjamaah. Dari imam yang wajib dia berniat jadi imam, aslinya tidak wajib. Tapi kalau sholat ini sholat 4 sholat, bukan sholat yang wajib. Sholat Jumat, kan sholat Jumat wajib berjamaah. Yang wajib berjamaah maka imam wajib niat menjadi imam. Sholat Jumat, kemudian sholat muadah itu kan wajib dia berjamaah. Dan juga sholat nazar. Nazar, karena dia nazar berjamaah, maka wajib niat jadi pada saat jadi imam wajib niat imaman. Kalau tidak sholat dengan 3 hal itu. 3 hal. Aku sholat. Jadi kalau bahasanya kalau di hati kita dengan bahasa kita mengerti, aku sholat fardu subuh. Aku sholat fardu subuh itu niatkan. Jadi tidak perlu kadang-kadang itu panjang menanya takbirnya. Sebenarnya tidak perlu kita niat itu kalau dengan bahasa kita. Dari misalnya sholat subuh makmum misalnya.
Aku sholat atau sholiuna, aku sholat fardu subuh sebagai makmum. Itu yang di hati, kewajiban. Jadi pada saat takbir Allah Akbar, hadirkan niat kita dengan bahasa kita, aku sholat fardu subuh sebagai makmum. Itu sudah cukup. Namun kadang-kadang yang lafaz yang sunnah itu, yang panjang itu dihadirkannya apa? Dihadirkannya dengan bahasa Arab. Ini ingat pun. Sholli fardu subuh rakaataini makmum takbir qiblat adaan. Oh, panjang. Itulah yang kadang-kadang Allah. Tapi kalau bahasa kita dengan benar, itu yang perlu dihadirkan. Yang lain itu otomatis. Sungguh itu pasti kita tahu 2 rakaat. Rakaat ini. Adaan itu kalau di waktu, jadi di waktu itu dinamakan adaan otomatis. Kalau keluar waktu itu dinamakan godoan otomatis. Ustaz lagi kita sudah mengerti lah. Makmuman, makmum dihadirkan kita sebagai makmum. Nah, itu berkenaan masalahnya. Jadi tidak perlu kita nak was-was tentang masalahnya. Jadi kalau salat wajib itu yang perlu diingat atau dihadirkan ya dengan bahasa yang kita ngerti. Jadi dengan bahasa yang ngerti. Karena masalah hati itu tidak punya bahasa. Hati itu bahasa hati yang bahasa tidak punya bahasa. Makanya kalau wong yang dia baca macam-macam bahasa, sampai di hatinya. Sama macam kita ngomong bahasa Palembang. Di lidah kita, di hati ya sambung. Karena ngerti kita. Cuman ketika kita tidak paham, ketika di lidah kita tidak paham artinya, tidak kita ngerti, nah itu yang sulit untuk menghadirkan di hati. Orang tidak biasa bahasa Arab, tidak ngerti. Kemudian dia melafaz itu kadang-kadang tidak ngerti. Sholli fardu subuh rakaataini setelah kita ada Alhamdulillah ta'ala. Kadang-kadang dia nak sulit, tapi kalau yang ngerti sama baik baca bahasa Indonesia, bahasa kita. Nah, itu makanya niat itu standarnya. Jadi kalau pembahasan tentang masalah niat apa baik itu ingat tempatnya di hati. Pembahasan itu bukan membahas tentang lapas niat, tidak. Di hatinya itu yang menghadirkan yang sholat fardu itu demikian. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Dan Allah berkahi, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu kita beramal dengan amal ikhlas yang kita berikan Tuhan Allah Subhanahu wa taala wa rahmatinya wa bi kulli hadin salam wa ila hadirin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna la la ajrafna wa tub alaina tawbatan bi kulli awwa wa sullana واغفر لوالدينا ربي ومولدنا وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أعطى بكل سني صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه أجل الحمد لله.